আমরা আবারও রাজভবনের দিকে নজর রাখবো। রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে বৈঠকে বিজেপি বিধায়করা, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা তারা পৌঁছে যান বিধান ভবন থেকে রাজভবন অবধি হেঁটে তারা যান এবং আচার্য বিলের প্রতিবাদে তাদের এই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা বৈঠক। কারণ রাজ্য সরকারের যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে এই আচার্য বিলে বলা হয়েছে যে রাজ্যপালকে রাজ্যপাল নয় এবার আচার্য হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন সেই আচার্য পদে। সেই বিলের প্রতিবাদে নালিশ জানাতে রাজভবনে বিজেপি বিধায়করা পৌঁছে গিয়েছেন এবং বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে তাদের এই বৈঠক হয়। আমাদের সঙ্গে কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে। তবে রাজ্যপালের সঙ্গে এখন বৈঠক করছেন বিজেপি বিধায়করা। আচার্য বিল, সেই বিল নিয়ে প্রতিবাদ বেশ কয়েকদিন ধরেই তাদের এই প্রতিবাদ চলছে। কারণ আমরা জানি যে রাজ্য সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আচার্য হিসেবে রাজ্যপাল নয় মুখ্যমন্ত্রীকেই দেখতে চেয়ে সেই বিল তৈরি করা হয়েছে। সেই বিলের প্রতিবাদে বিজেপি বিধায়করা তারা আজ রাজভবনে গিয়েছেন। এ নিয়ে ভোটাভুটি পর্যন্ত হয় বিধানসভায়। একাধিক কলেজে উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের সেই দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। এরপরই আচার্য বিল নিয়ে আলোচনা হতে শুরু করে, যে বিলে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য হিসেবে রাজ্যপাল আর নন, মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। সেই বিলের প্রতিবাদে বিজেপি বিধায়করা আজ রাজভবনে পৌঁছে গিয়েছেন, রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। Rule of law and our nation. I appeal on this day, every young mind must think and believe in what Vivekananda said. And when people tell me, Governor, the democracy in West Bengal is breathing last, barely surviving, it is cliff-hanging. Human rights violations are rampant, and as regards corruption, Honorable Calcutta High Court on 21st February 2022, I am quoting the High Court, syndicate and mafia is operational in every nook and corner of the state. This is what the High Court says. That syndicate and mafia has a stranglehold on every business. The judgment of Calcutta High Court was challenged before Supreme Court by the state government. The state government did not succeed. I asked the media, did you report it? Did you make the people aware about it? Search your souls. Where are we heading? Such a finding that mafia Raj, syndicate Raj is in every nook and corner of the state. Finding of the High Court, not disturbed by the Supreme Court, and media keeps quiet on it. Unless you diagnose a problem, you cannot solve the problem. Diagnosis has taken place by judiciary.
We have never seen careers being destroyed of thousands of boys and girls because of corruption, illegalities in teacher recruitment. Every day I am bothered, concerned and in pain. Skeletons are coming out of the cupboards. And the channel of corruption is going like a creeper up to the highest level. This should have been moment for media. This scam is ballooning every day, attaining explosive dimensions the country has never seen. Such kind of scam in recruitment. We cannot play with the lives of those young people, boys and girls, who prepare for an examination, take interview, and suddenly what they find? Employment is given to those who never participated in the examination. Employment is given to those who are not in the merit list. Employment, as reported, is being given for consideration. And now, to divert attention, I gather from media every day. They have brought some changes. The changes is that the governor must be removed and the chief minister be substituted in place of the governor for various bodies, including for appointment of vice chancellors and who should be the chancellor. I will consider all these bills legally. I will consider all these bills according to Constitution. I will consider all these bills taking note of the situation that education is in the concrete list. I will examine these bills in the perspective of University Grants Commission Act. I will pay attention to these bills after taking note of Supreme Court decisions. I will act 100% in accordance with law. But I am appalled when members of the opposition tell me that they are trying to create a new post. State of West Bengal must have same person as governor and chief minister. That is the ultimate object. This can't happen. We are society governed by law. Your governor is servant of Indian Constitution and servant of the people of West Bengal. Your governor will take command only and only from the Constitution. I will not examine these bills with any rancor, anger, bias or prejudice. I will examine these bills from the perspective of law. If I will find the bills merit acceptance, I will do it. If I find the bills are in transgression of Constitution, in transgression of law, in transgression of Central Act, in violation to Supreme Court judgments, I would still interact with the government and try to find a way out. But I will not bend the Constitution. I will not allow constitutional essence and spirit to be diluted.
the entire nation was feeling glorified. Input was taken from lakhs of people, professors, vice chancellors, students, in having national education policy. We don't have it in Bengal. This is destroying the education of Bengal. It is destroying the future of the students of Bengal. Several of the actions, some of them are before judiciary, I don't want to go into it. They think Bengal is governed not by rule of law, but by law of the ruler. I have taken a very strong view regarding appointment of vice chancellors without the sanction of the governor, who is the chancellor. Each issue is under my focus attention, and if I have a right to appoint, I know how to protect that right and how to hold others accountable. I cannot allow the state of West Bengal to be run like a state within a state. I cannot fiddle in Rajbhawan when I find it has all the contours and elements of a police state. Ours is a rich state with good people, enormously talented people. It has all the makings of big economic leap. But can this happen under tight fist control? Can it happen when our bureaucracy is only political party workers? I make no bones about it. Such a scenario, alarming and disturbing, is nowhere seen in any part of the country. Right from the top, the chief secretary down the line, they act as political workers. For every small thing, even if a governor wants a pin, they must get clearance. The bureaucracy has forgotten its conduct regime. It has forgotten that there is constitution and law in the country. They are supine, emasculated, subservient workers of the ruling dispensation. পর্ষদ সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় হাইকোর্টের নির্দেশে মানিক ভট্টাচার্যকে। এদিকে মানিক ভট্টাচার্যের সম্পত্তির হলফনামা এবার তলব করা হলো। আর কি কি বলা হয়েছে হাইকোর্টে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মানিক ভট্টাচার্যকে আর কি কি বলেছেন জানবো, আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবো। তবে 5ই জুলাই এর মধ্যে পর্ষদ সভাপতির সম্পত্তির হলফনামা দিতে নির্দেশ, মানিক ভট্টাচার্যের সম্পত্তির হলফনামা নির্দেশ গতকালই হাইকোর্টের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পর্ষদ সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় মানিক ভট্টাচার্যকে। 5ই জুলাই দুপুর 2টায় পরবর্তী শুনানির নির্দেশ, সপরিবারে মানিককে হলফনামা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রয়েছেন আমাদের সঙ্গে প্রতিনিধি অর্ণব। অর্ণব, কি বলা হয়েছে? দেখো, পর্ষদ সভাপতি ছিলেন গতকাল পর্যন্ত হাইকোর্টের নির্দেশে প্রাক্তন সদ্য হয়েছেন যিনি মানিক ভট্টাচার্য, তিনি সরাসরি হাজিরা দেন এবং বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেন। এবং সেক্ষেত্রে মানিক ভট্টাচার্যের তার যে উত্থান, একেবারে নদিয়া থেকে কলকাতায় আসা এবং পর্ষদের সভাপতির মসনদে বসা, তার দীর্ঘ 11 বছরের যে ক্যারিয়ার, এই পুরো বিষয়টাই তিনি প্রশ্ন উত্তর পর্বে জানতে চান এবং তার সম্পত্তি কোথায় কি রয়েছে সেটা বিচারপতি জানতে চান। এবং শেষমেশ তিনি জানতে চান যে আইনি কোন বিধিতে দ্বিতীয় নিয়োগ তালিকা কোন রকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়া প্রকাশিত হয়েছে, এর আইনি লিগ্যাল প্রভিশন কি রয়েছে। মানিক ভট্টাচার্য তার মতো করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং প্রবাসীর মাধ্যমে মানিক ভট্টাচার্য যা বক্তব্য বয়ান দিয়েছেন, বিচারপতি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী, বাইরে কোনো সন্তান নেই। তিনি
তোপ দেখেছেন এই ইস্যুতে। সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি পারা, যার পাল্টা উত্তর দিয়েছেন শান্তনু সেন, তৃণমূল সাংসদ বিমান বসু। তিনিই বা কি বলছেন শুনবো। না, থামা উচিত নয় তো। আমরা চাই যেটা চলুক যতক্ষণ না এই পুরো ক্লেদ দূর হচ্ছে। বাংলার সমাজকে যেভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, দুর্নীতিময় করে দেওয়া হয়েছে, বাঙালি হিসাবে আমাদের খুব লজ্জা করে। আর এই যে সরকার আছে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, তার পার্টির নেতা, এমএলএ, এমপি, এমনকি অফিসাররাও জড়িয়ে গেছেন। সেজন্য কেউ এর থেকে আলাদা নয়। যেহেতু শুরু হয়েছে, কোর্টের নির্দেশে সিবিআই কাজ করছে, এর শেষ দেখে তবে ছাড়া উচিত, যাতে আমরা মাথা তুলে বলতে পারি আমরা সেই বাঙালি। হাওয়াই চপ্পল পরলে হবে না, বিদ্যাসাগরের মতো জীবন যাই। ভারতবর্ষে যে একের পর এক দুর্নীতি কেচ্ছা কেলেঙ্কারি হচ্ছে, যেটা এ টু জেড থেকে শুরু করে 26টা অ্যালফাবেট দিয়েও সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না, সেই দুর্নীতিতে যুক্ত নামগুলো ভারত সরকার সবার সম্মুখে আনুক। এবং আমি সুকান্ত বাবুকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে তাদের দলের 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে উদয়নারায়ণপুরের প্রার্থী, তিনিও পয়সা নিয়ে চাকরি দিতেন বলে ধরা পড়েছে। সেটা নিশ্চয়ই সুকান্ত বাবুর মনে আছে। আর সুকান্ত বাবুকে একটু বলবো, প্রশাসনের কাজ করছে। এটা বিজেপি শাসিত রাজ্য নয়, এখানে স্বচ্ছ প্রশাসন নিরপেক্ষ তদন্ত করে। আপনি বরঞ্চ নিজের ঘরটা সামলান। আপনার ঘরটা যেভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে, অন্তর্দ্বন্দ্বে জীর্ণ বিজেপির রাজনৈতিক দৈন্যতা। যারা নাকি নির্দিষ্টভাবে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পরীক্ষা দেয়, তাদের থেকেই বাছা হয়। যারা পরীক্ষা দেয়নি তাদের থেকেও বাছা হচ্ছে। যারা পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে তাদের থেকেও শিক্ষক বাছা হচ্ছে। শিক্ষাকে একেবারে সর্বনাশের দোরগোড়ায় ঠেলে দিয়েছে। এ ভয়ঙ্কর ব্যাপার। মানে ব্যাপাম যে কাণ্ড কারখানা ঘটেছিল, তার থেকে তো এটা কম বড় কেলেঙ্কারি না, এটা বিশাল বড় কেলেঙ্কারি। टॉप 18 निवेदन करছে सफेद डिटर्जेंट पाउडर। मेरी चॉइस, मेरा सफेद, मेरा सफेद। আনিস মামলায় সিবিআই নয় সিটিআই আস্থা হাইকোর্টে ছাত্রনেতা আনিস খানের অস্বাভাবিক মৃত্যু তদন্তভার রাজ্য পুলিশের হাতে। রায় বিচারপতি রাজাশেখর মাতা, ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার ভাবনা পরিবারের। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ, ডিভিশন বেঞ্চে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন রাজ্য। মকটুইয়ে সিবিআই চার্জশিটে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন, আগুন লাগার দিন পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন চার্জশিটে। নিহতদের মধ্যে একজন থানায় ফোন করেন, পুলিশকে জানানোর পরও আসেনি উল্লেখ চার্জশিটে। পরে ফের থানায় ফোন করলেও ধরা হয়নি বলে উল্লেখ চার্জশিটে। দমদম ফায়ার স্টেশনের সামনে শুট আউট, দমকল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, অল্পের জন্য রক্ষা, উদ্ধার গুলির খোল। শিয়ালদা মেট্রো চালুর আবেদন, কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির অনুমোদন চেয়ে আবেদন মেট্রো রেলের। রেল বোর্ডের দ্বারস্থ মেট্রো কর্তৃপক্ষ। আগামী 23শে জুন শেষ হচ্ছে রেলওয়ে সেফটির সময়সীমা। উদ্বোধন নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। পাবলভ হাসপাতালে সুপারকে তলব, সুপারকে শোকজের জবাব সন্তোষজনক নয়। পাবলভের সুপার গণেশ প্রসাদকে জরুরি তলব করা হয়, কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত। সম্প্রতি পাবলভের নরক অবস্থা প্রকাশ্যে আসে। পাবলভ নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিদর্শন কমিটির। পাবলভ হাসপাতালে দালাল রাজ চলছে। ভর্তির জন্য রোগীদের 10,000 টাকা ও মাসে 2,000 টাকা দিতে হয় দালালদের। একই প্রেসক্রিপশনে বছরের পর বছর চিকিৎসা হয়, কোনো ডেথ অডিট হয় না। হাসপাতালে নেই ইসিজি, অক্সিমিটার। বিশেষজ্ঞ মনোবিদ থাকলেও অনকল ভিত্তিতে ডাক্তার আনা হয়। সন্ধ্যে দুষ্কৃতীদের দখলে চলে যায় পাবলভ হাসপাতালে। রিপোর্ট পরিদর্শন কমিটির। टॉप 18 निवेदन करलो सफेद डिटर्जेंट पाउडर। मेरी चॉइस, मेरा सफेद, मेरा सफेद। খবর এই মুহূর্তে নিবেদন করছে Admission going on for Swami Vivekananda Group of Institutions, always guiding you for the brightest future. খবর এই মুহূর্তে নিবেদন করলো
Admission going on for Swami Vivekananda Group of Institutions, always guiding you for the brightest future. চাকরির নিরাপত্তা থেকে নিরাপত্তার চাকরি, অগ্নিবীর হবে চৌকিদার। বিজেপি নেতার মন্তব্যে জোর বিতর্ক। কি বলছে দেশ, কি বলছে বাংলা? ইলমাজের সঙ্গে দেখুন বাংলার কথা, বিকেল 5টা। কিভাবে মৃত্যু হলো আনিস খানের তদন্ত করতে রাজ্য পুলিশের গঠিত স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং টিমের উপরে ভরসা করলো হাইকোর্ট। রাজ্য পুলিশের সিটের উপর আদালত ভরসা রাখলেও ভরসা রাখতে পারছে না আনিসের পরিবার। সিবিআই চায় তারা। পদ থেকে অপসারণের পর হাইকোর্টের রক্ষা কবচও পেলেন না মানিক ভট্টাচার্য। ফরেস্ট সার্ভিস কমিশনের উদ্যোগ, এবার সেট দেওয়া যাবে বাংলাতেও। এসব খবর নিয়ে আমি অতনু থাকছি কলকাতায় আজ সন্ধ্যে 6টায়। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট, মেরি চয়েস মেরা সফেদ। मेरी चॉइस मेरा सफेद, मेरा सफेद। সারা দুনিয়া জানে স্ট্রং মানে মাইথন স্ট্রং, মাইথন স্টিল নির্মাণের মানদণ্ড। তার অভিযোগ কোলাঘাটে, জানিয়ে তরজাও তুঙ্গে। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে সুজিত ভৌমিক, নিউজ 18 বাংলা। এবার দেখাবো উত্তর 24 পরগনার একটি পঞ্চায়েতের ঘটনা। পুকুর ভরাটের অভিযোগে শোরগোল, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি, দাবি পাল্টা দাবিতে উত্তপ্ত দত্তপুকুর। পুকুর ভরাটের অভিযোগে সরগরম দত্তপুকুর। অভিযোগ, পুকুর ভরাট করা নিয়ে প্রকাশ্যে হাতাহাতিতে জড়ায় তৃণমূলেরই দুই গোষ্ঠী। অভিযোগ, দত্তপুকুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক জায়গায় পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। দত্তপুকুর 2 পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের সন্ধ্যা রায়ের স্বামী রাজু দত্তের বিরুদ্ধে পুকুর ভরাটের অভিযোগ। সরব তৃণমূলেরই উপপ্রধান মান্তু সাহা। এই রাতের অন্ধকারে এসব ভরা হচ্ছে। এ তৃণমূলের কনভেনার আছে আর প্রধানের স্বামী আছে রাজু দত্ত, এরা সাথে মিলে এইসব ভরাট করছে অবৈধভাবে। এমনই একটি পুকুর ভরাটের অভিযোগ ঘিরে সম্প্রতি হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে শাসক দলের দুই গোষ্ঠী। তবে সরাসরি কে যুক্ত নয় সেটা এই মুহূর্তে তো বলতে পারছি না, তবে সেটা বিচার্য বিষয়। পঞ্চায়েত বা বিডিও বা জেলা স্তরে যারা আছে তারা নিশ্চয়ই দেখবেন। আমি হয়ে থাকি আমাকেও শাস্তি দেবেন, প্রধান হলে প্রধানকেও শাস্তি দেবেন, দলের যে কোনো লোক হলে তাকেও শাস্তি দেবেন। যে কোনো তদন্তের মুখোমুখি হতে পারি আমি, যদি প্রমাণ করতে পারে। কালকে আমার মিসেস কালকে এসডিও কাছে রিজাইন দিয়ে দেবে। অলরেডি ইনভেস্টিগেশন করে যেটা দেখা যাচ্ছে তাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। 7 দিনের মধ্যে মাটি তুলে ফেলতে হবে। কোনো অভিযোগ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ইনকোয়ারি করে তার এগেইনস্টে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজকে মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মাইকেল নগর বলে নয়, এই ব্লকের কোনো জায়গায় যদি কোথাও পুকুর ভরাট হয়, যদি আমাদের নলেজে কেউ আনে বা দেয়, আমরা সেগুলো আইনত ব্যবস্থা নিচ্ছি। পুকুর ভরাটের অভিযোগ ঘিরে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের হয়েছে। উত্তর 24 পরগনা থেকে জিয়াউল আলম, নিউজ 18 বাংলা। আসানসোলেও পুকুর ভরাট করে বহুতলের অভিযোগ। প্ল্যানই নাকি পাশ হয়নি, তাও দিব্যি উঠে গেছে বহুতল, সেটাও আবার পুকুর ভরাট করে। এই অভিযোগ ঘিরে আসানসোলে সরগরম। আসানসোল পুরসভার 92 নম্বর ওয়ার্ডের রানীগঞ্জ সাহেবপাড়া। অভিযোগ, এই এলাকায় পুকুর ভরাট করে বহুতল গড়ে উঠছে। শওকত খান নামে এক ব্যক্তি আবাসনটি তৈরি করছেন বলে অভিযোগ। ওদের জায়গা 3 কাঠা ছিল মনে হয়, আর সে 8 কাঠা জায়গার মানে কাজ করছে, সেটা আনলিগাল আছে। পুকুর কি ভরাট করেছে? পুকুর তো ভরাট করেছি। এবার এসছে লোকরা, এসছে টাকা খেয়ে কাজ করাচ্ছে, তোমরা কাজ করো আমরা আছি। গরিবদের জন্য আইন রয়েছে, কিন্তু অসাধু যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের জন্য কোনো আইন নেই। আসানসোলের কোনো আধিকারিক থেকে নিয়ে মেয়র সাহেব থেকে নিয়ে কারোর কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। প্ল্যান পাস যে হয়নি তা স্বীকার করে নিয়েছেন আসানসোল পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারও। তার বক্তব্য, খবর পাওয়া মাত্র পুলিশ গিয়ে কাজ বন্ধ করেছে। পুরসভাও নোটিশ পাঠিয়েছে কাজ বন্ধের। আমরা যথারীতি যখনই খবর পাই আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা নোটিশ করি এবং স্টপ অর্ডার নোটিশ দেওয়া হয়। স্টপ অর্ডার নোটিশ দেওয়ার ওকে ইস্যু করে দেওয়া হয়
এবং হচ্ছে আমাদের এখান থেকে এসআইরা গিয়েছিল, তারা গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বারণ করে, বন্ধ করে।